भगवते वासुदेवाय। आज उग्रसेन नंदराजा सहित भेट होईछि। आज समस्त घटना उग्रसेन नंदराजा को कहउछंती, हे नंद मु जानी तमे निश्चित भाव में आम उपर रागी थिबो। नंदराजा कहउछंती, हे राजा उग्रसेन आपण होउछंती न्यायवंत, आपण होउछंती ज्ञानी। मथुरा कटकरे आपण होउछंती नृपति। ए सारा संसार आपण को भय करे, सम्मान दिए, कहीं आपण होउछंती न्यायवंत। हेले आपण मो सहित जो अन्याय कले सेटा कौन ठीक थिला? जितेबले ए कथा कहउछंती सेतेबले उग्रसेन भल भाव में बुझे दउछंती जे मु किछि भी अन्याय करिनी नंदराजा। जितेबले कंस निमंत्रण देला जे रामकृष्ण को नहीं आस से धनुयात्रा देखी जीवो, हेले तार उपाय से बहुत कथा चिंता करिथिला केमिति कृष्ण बलराम को मारिबो। तेणु सी तो मारी पारिलानी, से कृष्ण बलराम का हाथ में निधन हो गला। हेले तापरे फेरी जावा को चाहिए सेतेबले मुही ताको अटकई थिली एइथिपाई जे देवकी आउ वसुदेव ए दुई जन बहुत भल पाती। छटा पुओ को विनाश करिछि कंस राजा। तेणु से दुई जन को टिके सांत्वना करने मु ताको अटकई देली। आउ तापरे धीरे धीरे विद्या पाठ कले। आउे जरासंध सहित युद्ध करी एबे द्वारकार रोचंती। तेणु समस्त विषय जितेबाला अवगत हो गले नंदराजा सेतेबाला निश्चित हो गले प्रकृत में दोष एटी कहार भी नहीं, एटी दोष केवल समयर। तेणु मो कपाल रे पुत्र स्नेह वंचित होबार थिला। पुत्र स्नेह मोर 8 वर्ष पर्यंत थिला। आउ तापरे मो कपाल रे ता लेखा नथिला। तेणु ए कथा को नंदराजा आज बुझीगले। तेणु उग्रसेन को कहउछंती, मु जानी नथिली हे महाराज, मु जमा भी जानी नथिली एते कथा सबू। तेणु जा हो आज आपण मते जणाई देले, बहुत भल कले। तेणु आज यादव मानकू शसन माने नहीं जाउछंती निज उआस को। जेतेबेले जशोमती की देखुछंती कृष्ण बलराम जशोमती को प्रणाम जणाउछंती। नंदराजाए सनक वचन बोइला, अश्रु जल तांकर नयनु झरिला। अश्रु जल ताहांकर नयनु झरिला। अश्रु जल ताहांकर नयनु झरिला। उग्रसेन हस्त धरी नंदनूर्पवर, आपना भुवने घेनी गले धातिकार। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। सुदिव्य आसने तांकु बसाइले नेई, जेउ आसन सुधर्मा स्वभावनमयी। आपे विश्वकर्मा जहा करिछि गठन, जेउटारे विजे करी छंती नारायण। जेउठारे विजे करी छंती नारायण। जेउठारे विजे करी छंती नारायण। जशोमती को देखिन राम दामोदर, बेगे नमस्कार कले माता पयर। बेगे नमस्कार कले माता पयर। बेगे नमस्कार कले माता पयर। राम कृष्ण पुआ माने ताकू देखिन, समस्ते प्रणाम कले तांक चरण। समस्ते प्रणाम कले ताहांक चरण। समस्ते प्रणाम
କଲେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମକୁ ଦେଖିଲେ ଯଶୋମତୀ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ। ବଳରାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ତେଣୁ ଆଜି ମା କୋଳରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳରାମ। ମା କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ମା ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଗେଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ନା ମା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ଆଉ କହ୍ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲେ ମା କହ୍ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଲା ଯେ ନା କହ୍ନେଇ ଆସିପାରିଲା ନା ମୁଁ ଆସିପାରିଲି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୋଷ ଆମର କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ମା, ସବୁ ଦୋଷ ଆମର କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ମୁଁ କାହିଁକି ବା ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ତମେ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମା ଚାହେଁ ଯେ ତାର ପୁଅ ନାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବିକାଶ କରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ନୟନର ମଣି, ତେଣୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଶୁଣି ତୁମର ନାଁ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ୟା ତୁଳନାରେ ସେ କଷ୍ଟ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଂସାର ଖୁସିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବଳରାମକୁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବଳରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଉଗ୍ରସେନ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଯଶୋଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘେନିଗଲେ, ଅମୃତ ପଦାର୍ଥ ମାନ ନେଇ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ। ଅମୃତ ପଦାର୍ଥ ମାନ ନେଇ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ, ଅମୃତ ପଦାର୍ଥ ମାନ ନେଇ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ। ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ର ସେନର ସହିତେ ଆସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଦବ ସମସ୍ତେ। ଆସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଦବ ସମସ୍ତେ, ଆସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଦବ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଶୋଦା ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାତି ଅଣନାତି ମାନେ ଆସି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜା ଯଶୋମତୀ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାତି, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଣନାତି। ନାତି ଅଣନାତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାତିମାନେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନାତିମାନଙ୍କୁ ବସେଇ, ଅଣନାତିମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷରେ ଅକ୍ରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ମୋ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କେତେ ନେହୁରା ହେଲୁ ସେ ଅକ୍ରୁରରେ। ଆମେ କହ୍ନେଇକି ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା 750 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଦିନକରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହ୍ନେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବୁନି। ତୁ ଆମ କହ୍ନେଇକି ନେ ନାରେ ଅକ୍ରୁର। ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମ ଡାକ ସେ ଅକ୍ରୁର ଜମା ବି ଶୁଣିଲାନି। ଆଜି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ସବୁକିଛି ନେଇଯା। ଏ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ନେଇଯା, ଏ ଗୋପପୁରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯା। ହେଲେ ଆମ କହ୍ନେଇକି ନେ ନାରେ। ଯେତେ କହିଲୁ ଜମା ବି ମାନିଲାନି। ରଥରେ ବସେଇ ମୋ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ଯେମିତି ପାଗଳା ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଗୋପୀମାନେ ସେଇଦିନଠୁ କାହା ଘରେ ନା ରୋଷେଇ ଅଛି ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ 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 ବୋଲି ପ୍ରତି ଘରେ ଆଜି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହେଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେ 4 ଦିନରେ ଫେରିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଆସି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫେରିଲାନି ମୋ କହ୍ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏ ଗୋପପୁରଟା ହତଶିରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଗୋପପୁରରେ ଆମେ ବାସ କରିଥିଲୁ।
ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ବଳରାମ ଆସି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆସି ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲା ସେ କଦମ ବୃକ୍ଷର ଚଉରା ଉପରେ। ତାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଆମ ଗୋପବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଆଉ ବଳରାମକୁ ନେଇ ପୁଣି ପୁରକୁ ଆସିଲେ। ସେଇଦିନ ମୋତେ କଥା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ବଳରାମ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହ୍ନେଇକି ସାଥିରେ ଧରି ଆସିବ। ହେଲେ ବଳରାମ ଗଲା, ହେଲେ କହ୍ନେଇ ଆସିଲାନି। ଏମିତି ଦୁଃଖର କଥା ସବୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା। ପୁଣି ଥରେ କହ୍ନେଇ ଆସିଲା ଯେ ହେଲେ ମୋ ବଳରାମ ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ, ଏଥର ଯଦି ମୋ କହ୍ନେଇ ସାଥିରେ ମୁଁ ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋ କହ୍ନେଇ ପୁଣି ମୋତେ ଠକିଦେବ, କାହିଁକିନା ତାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା। ତେଣୁ ପୁଣି ମୋତେ ଠକିଦେବ, ଏ ଗୋପବାସୀମାନଙ୍କୁ ଠକିଦେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ କହ୍ନେଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହ୍ନେଇ ସାଥିରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଆଜି ନାତି ଏବଂ ଅଣନାତିମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାତି ଅଣନାତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆଜି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। ଏତେକ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସାତକୀକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ତୁରିତେ ଅଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ବଳଦେବ ସାତ୍ୟକୀକୁ ନେଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସାତ୍ୟକୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦେଖି ଏ ଯାଦବମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କିଏ? ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଘେନି କୃଷ୍ଣ ତୁରିତ ଅଇଲେ, ସେଇ ନନ୍ଦକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଦୂରେ, ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ବସିଛନ୍ତି ହଳଧର, ରାଜା ବୋଲେ ବସି ଅଛି କାର କୁମର। ବଳରାମ ବଇଲେ ଯା ପଚାରିଲ ରାଏ, ଏହି କୁମର ଅଟଇ ନନ୍ଦର ତନଏ। ଏହି କୁମର ଅଟଇ ନନ୍ଦର ତନଏ, ଏହି କୁମର ଅଟଇ ନନ୍ଦର ତନଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସାତ୍ୟକୀ। ଆଉ ଯିଏ ଏପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା, ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖି କରି ଉଗ୍ରସେନ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ, ସେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏ ସନ ବେଳେ ଆସ୍ଥାନ ଗୋଟି ମଉଳିଲା, ଉଗ୍ରସେନ ନରପତି ମେଲାଣି ମାଗିଲା। ଉଦ୍ଧବ କ୍ରୂର ମୂଳେ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ, ବସୁଦେବ ଉଠିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ବସୁଦେବ ଉଠିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ, ବସୁଦେବ ଉଠିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଆଜି ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦ ଯଶୋମତୀଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଥର ଉଗ୍ରସେନ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନନ୍ଦରାଜା। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଅକ୍ରୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଗ୍ରସେନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ନନ୍ଦରାଜା
श्रीकृष्ण बलराम को नहीं रहिले उद्धव क्रूर आज्ञा मागी तहु गले वसुदेव मंदिर को वसुदेव गले वसुदेव मंदिर को वसुदेव गले वसुदेव मंदिर को वसुदेव गले सात वंशरे जेतेक यदुपुत्र माने समस्ते ही चली गले जे जा भुवने समस्ते ही चढ़ी गले जे जहा भुवने समस्ते ही चढ़ी गले जे जहा भुवने रामकृष्ण रहिले जे नंदर मंदिर स्नान भोजन तई कले दामोदर स्नान भोजन तही कले दामोदर स्नान भोजन तही कले दामोदर। तेणु आज किछि दिन पर्यंत प्रभु से जगार विराजमान कले समस्ते चली आसिले एपटे वसुदेव वसुदेव जाई देवकी पाखरे पहुँची गले आ देवकी आज पचारुछंती हे स्वामी आम कन्हई आम बलराम एमाने कहीं आसिलेनी तेणु आज वसुदेव कहउछंती देवकी आज गोटे खुशी खबर मु कहिबी तुम आगरे तेणु देवकी पचारुछंती कौन स्वामी खुशी खबर आम कन्हई जाइथिला गोपपुर को आ गोपपुर को जाई नंद जशोदा सहित समस्त गोपवासी को आनी एई द्वारकापुर को चली आसी आउ एठारे गोटे रहस्य द्वारकापुर तैयारी करिछि निर्माण करिछि से नर रे नंद जशोदा को रखिछि आउ समस्त गोपी गोपाल मानक मध्य रखिछि तेणु आज समस्त कथा देवकी को आगे वसुदेव कहउछंती नंद जशोदा ए द्वारकापुर रही केते आनंद लाभ करुछंती मु जाइथिली तांको पाखकू उग्रसेन जाइथिले ए समस्त जादव माने मध्य जाइथिले देखिबा पाई से द्वारकापुर आमे नंद राजा जशोमती को देखिबा परे जेमिति लागिला से होछंती एकमात्र पुत्र स्नेही से जो भली भाबरे कन्हई बलराम को स्नेह करुछंती ममता दौछंती से कथा देखिले आश्चर्य लागिवो तेणु जेतेबेले नंद जशोदांकर कथा शुणिछंती देवकी सेतेबेले कहउछंती स्वामी सतेना कौन नंद जशोमती आसीछंती द्वारका को ताहले तो बहुत भल कथा हला हेले केमिति आनिले आम कन्हई आनिला केमिति तांकू तेणु आज वसुदेव विस्तारित भाव में कहउछंती गोप वृंदावने कृष्ण चंद्र जाइथिला गरुड़े बसाई नंद जशोदा आनिला गरुड़े बसाई नंद जशोदा आनिला गरुड़े बसाई नंद जशोदा आनिला आबर आनिला 16 गोपीकी चंद्रसेना गौड़कू आनियछि डाकी चंद्रसेना गौड़कू आनियछि डाकी चंद्रसेना गौड़कू आनियछि डाकी कहले 16 सहस्र गोपी पुरी नंद राजा आउ इमाने द्वारकापुर रे रहिले कोउटी एते संख्यक लोक एठी तो रहिबा कष्टकर हबो ना तेणु कोउठी रहिले केबिति रहिले तेणु ए कथा जेतेबेले सुनिचंती वसुदेव कहउछंती देवकी से परा आम कन्हई से परा ता माया जानिबा असंभव तेणु से कौन करिछि जानिछ समुद्र को आवाहन करिछि आउ जेतेबेले समुद्र राजा आसीछंती वरुण राजा जेतेबेले आसीछंती तांकू सहस्र योजन पछकू चली जिबा पाई निर्देश देइछंती आउ समुद्र सहस्र योजन चली जाइछंती आउ सेई जो सहस्र योजन रे ताकू जागा मिली गला सेई जागार एक द्वितीय गोपपुर को सृष्टि करदेले तेणु कौन कहउछंती आज वसुदेव वरुण को कृष्ण जागा खंडिए मागिला विश्वकर्मा को हकारी नग्र तोड़ाइला विश्वकर्मा को हकारी
ନଗ୍ର ତୋଳାଇଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁହକାରୀ ନଗ୍ର ତୋଳାଇଲା। ଗୋପନଗରେ ଯେ ପରି ଥିଲା କଆବାସ ତହୁଁ ସତେ ଗୁଣେ ଗଢ଼ାଇଛି ତୋର ଶିଷ୍ୟ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଢ଼ାଇଛି ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ପୁର ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ପୁର ଶୋଭା ପାଉଅଛି ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ପୁର ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ହେ ଦେବକୀ ତମ ପୁଅ ନା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ପୁର ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଲେ ଆଉ ଏମିତି ତିଆରି କଲା ଯେମିତି ଗୋପପୁର ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଗୋପପୁରରେ ରହିଛୁ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଛୁ, କୁଞ୍ଜବନରେ ରହିଛୁ, ଏମିତି ଭାବ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ତମ ପୁଅ ଗଢ଼େଇଛି, ତମେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ଆଖିକୁ। ଦ୍ୱାରକାର ସତେ ଗୁଣ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ପଟାନ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତିନି ପୁର। ପଟାନ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତିନି ପୁର ପଟାନ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତିନି ପୁର। ଦେଖି ମନ ବଡ଼ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ମନ ନ ବଳିଲା। ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ମନ ନ ବଳିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ମନ ନ ବଳିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବକୀ ତମେ ସେ ପୁରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବ। ଆରେ ସେଠି ଥରେ ଯିଏ ଯିବ ନା ଆଉ ଆସିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁର ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସେ ଗୋପବାସୀ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ କିଛି ହେବନି। ଆମ ଏ ଦ୍ୱାରକା ତ କିଛି ନୁହେଁ ତା ପାଖରେ ଆମ ଏ ଦ୍ୱାରକାଟା କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ କହ୍ନେଇ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପପୁରକୁ ଗଢ଼ିଛି। ଯେମିତି ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ଘନ ଘନ ବହୁଛି ଆଉ ଅଦିନରେ କୋଇଲି କୁହୁକୁ ରାବ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆହା କି ବିଚିତ୍ର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ଥରେ ଯେ ସେଠିକି ଯିବ ନା ଆଉ ଆସିବାକୁ ମନ କରିବନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ସତେ ନା କ'ଣ? ତାପରେ ବସୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ବୋଲ, 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 ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ 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 ହରି ବୋଲ। जय जय राधे गोविंद हरि बोल, जय जय राधे गोविंद हरि बोल, जय जय राधे गोविंद हरि बोल, जय जय राधे गोविंद हरि बोल।